हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युता तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी। गत अध्याय आम आलोचना करूँ समाज क्यों माने केतेबेले समाज रे समालोचित हुंती निंदित हुंती। महापुरुष ताको सुंदर भाव में कही कथा कहले बाबू रे कौन करिवे समाज रे ना कुल स्त्री होई जेबे होइब दोचारी यदि होंते ना ताले समाज रे निंदित हेबेनी समाज रे समालोचित हेबे। आउ महापुरुष सुंदर भाव में कहले सभा पंडा होई कहे सभा मध्य मिछ बाबो सभा मध्य मिछ राजा होई करे जेबे प्रजांको आरक्ष बाबो प्रजांको आरक्ष कहले कहले बाबू रे सभा पंडा होई कहे सभा मध्य मिछ सभा पंडा होकरी सभा मध्य जदि मिछ कथा कहते मिछर आश्रय नियंतु दुनिया रे हे सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली गोटे हूँ सत गोटे हूँ मिछ गोटे अंका बंका रास्ता अच्छी गोटे सीधा रास्ता अच्छी तेणु दुनिया रे अंका बंका रास्ता जीवाको कहीं आम पसंद करवा सीधा रास्ता सब चलतु सीधा कथा कहवा सीधा रास्ता रे जीवा सत कथा कहवा आवश्यक अछंती ज्ञानी गुणी मंडली अनेक संत महात्मा अछंती बिना जदि कोटिए गोटे मिछ कौन केतबेले कहूथिबे किंतु भल लोक माने दुनिया रे अछंती। तेणु महापुरुष को जने सभा पंडा होइथिबो सभा गोटे चलीथिबो सभारे आपण ताको मुख्य करी बसैथिबे से जदि मिछर आश्रय नियंती ताले सभासद वर्ग मानक द्वारा से अपमानित हेबेनी कि समालोचित हेबेनी निश्चित हेबे। आउ राजा होई करे जेबे प्रजांको अरक्ष जने राजा आई प्रजांकर जदि रक्षा न करी पारिला जने राजा है जने मुरबी है जने परिवार मुरबी होचनी बापा सी जदि परिवार दायित्व ठीक से बुझी न पारिले समस्तंकर कथा न बुझी पारे पुअर कथा बुझी न पारे झीर कथा बुझी न पारे स्त्री कथा बुझी पारे बापा माँ कथा बुझी पारे समस्त जदि ठीक रूपे से चलई न पारे परिवार टाक जदि चलई न पारे ताले समाज कौन ता पुओ को निंदा करिवो समाज कौन ता बापा माँ को निंदा करिवे समाज कौन ता झील को निंदा करिवे ना से घर मुरबी किए किए से घर से बड़ पुआ सी सब दायित्व बुझुं सी सब घर कथा बुझुं सी ठीक ना पिला माने कि ठीक हे नहीं गोटे स्कूल पिला मानू आम खराब कहती पिला माने खराब हो गले शिक्षक निंदा हुए पिला माने केते बालुंगा देखिल ना ये पिलांकर कौन दोष दौच बा पिलांकर कौन भूल मास्टर गुड़ा पूरा ठीक ना स्कूल मास्टर गुड़ा कौ ठीक अच्छा मास्टर ठीक ना जो पिला केमी ठीक हे जो घर गार्डियन ठीक ना जो पिला केमी ठीक हे घर केमी ठीक चलो तेणु मुरबी ही दोषी हुए समालोचित हुए समाज रे नहीं। तेणु महापुरुष से कहले राजा होई करे जेबे प्रजा को अरक्ष यदि प्रजांकर रक्षा न करि पारला प्रजा दायित्व ठीक से बुझी न पारला समाज रे से समालोचित हुई आउ
ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ଯେବେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦେ ଅତି ଭୋଳେ ବାବୁ নিন্দে অতি ভোড়ে ଏମାନେ ସମାଲୋଚିତ ହନ୍ତି ଅନ୍ତ କାଳେ ବାବୁ ହନ୍ତି ଅନ୍ତ কালে ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତକାଳେ ଶେଷ ଜୀବନ ହଉ ବା ସବୁବେଳେ ଏମାନେ ସମାଲୋଚିତ ହୁଅନ୍ତି କିଏ ନା ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ଯେବେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦେ ମତି ଭୋଳେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇକିରି ଯଦି ଗୁରୁର ସିଏ ନିନ୍ଦା ମତି ଭୋଳେ କହିଲେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇକି ପାଗଳାମୀ ଭଳିଆ ହେଇ ଯଦି ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ସେ କରେ ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ସିଏ ନର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ନିଜ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ହୋଇବା ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ନ ରହିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଉଦାତ କଣ୍ଡରେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମାଳିକାର ନାମ ହେଉଛି ତେର ଜନ୍ମ ଶରଣରେ ରାମରେ ନିଜ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ଯୋଉଠି ହଉଥିବ ନିଜେ ତ କରିବା ଦୂର କଥା ନିଜେ ନିଜ ମୁହଁରେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ଆପଣ କଦାପି କସ୍ମିନ କାଳେ କରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ଯେହୁ ସେହୁ ବାବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ଜାଣି ଶିଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା କିରଣ ଶୀତଳ ହି ପୁଣି ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୁରୁ ଯେହୁ ସେହୁ ବାବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ଜାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସମଭାବା ସମ୍ପନ୍ନ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ଏ କଥା ଉପରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସମଭାବା ସମ୍ପନ୍ନ କାହାକୁ ସିଏ ପର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ନା ଏଇ ଶିଷ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଇଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ନୁହଁ ଇଏ ମୋର ଅତି ନିଜର ଇଏ ମୋର ନିଜର ନୁହେଁ ଏମିତି ଗୁରୁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସମାନ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କିରଣ ପକାନ୍ତି ମୁଁ ମଇଳା ପାଣିକି ବାଷ୍ପ କରିକି ନେବି ଯେଉଁଠି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଥିବ ସେ ପାଣିକି ବାଷ୍ପ କରିକି ନେବି ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ପାଣିକି ନେବି ଗଙ୍ଗାରୁ ପାଣିକି ମଧ୍ୟ ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରିକି ନେବି କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାଣିକି ନେବି ବାଷ୍ପ କରିକି ଏ ମଇଳା ଜାଗାରୁ ପାଣିକି ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ ନା ସମଭାବା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ସୁଧିଜନ ଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ମହାଭାରତରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଗୁରୁ ସିଏ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की জয় ज्ञानी गुणी मंडली हे शुद्धि जनी गुरु द्रोणकर उदाहरण आपण देखंत कि भली से गुरु गुरु को भली शिक्षा दउथले पांडव कौरव मानकु अस्त्र विद्या शिक्षा नहीं गदा युद्ध केमिति करिवो धनुर्विद्या शिक्षा दउथले गदा युद्ध विद्या शिक्षा दउथले सब शिक्षा देले कौरव पांडव मानक किंतु शुद्धि जनी देखिले पांडव माने नीति रे अछंदी न्याय रे अछंदी तेणु सेमानक प्रति गुरुଙ୍କ मन भीतर बेसी आदर थिला नहीं भल पाइबा थिला ता अर्थ नुहे दुर्योधन बा कौरव मानक से घृणा करुथिले सीमित नुहे आ सीमित हेइथिले युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र रे कौरव मानक पटुरु ही युद्ध कले सेनापति आसन ग्रहण करी पितामह भीष्म सरस्वती रे पड़िला परे 10 दिन युद्ध करथले पितामह भीष्म गुरु द्रोणता पर सेनापति हेले कौरव पक्षर नहीं जानी गोटे हारिबा पक्षर सेनापति युद्ध जी हारिबा को जाऊँ मुझे पक्षर सेनापति कहीं मु समभावा संपन्न गुरु होचन सी क्या छोट बड़ करके से देखते ना क्या उच्च नीच कर भेदभाव से देखते ना समस्त को समभावा संपन्न गुरु आश्रम रे जोटी रोते राजपुत्र मैंने अन्य माने शिक्षा लाभ करुले तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी ध्यान देवे कथा उपरे कौरव मानक पक्षर युद्ध कले सुधा पांडव मानक प्रति आशीर्वाद थिला गोटे पक्षर शरीर थिला आउ गोटे पटर आशीर्वाद थिला धर्मर जय हे तुम्हें जीतब मोर आशीर्वाद तुमठारे नहीं ये होचने गुरु तेणु ये भली गुरु को केबे आम निंदा करवा ना अच्युतानंद महापुरुष कहले राम रे निज गुरु निंदा निजे तो करवा दूर कथा निज गुरु निंदा होइबा स्थान रे क्षणे मात्र न रहिब सेठी तू क्षणे मात्र रहिबु नाही कोन तांग सहित जुक्ति तर्क करवा आम गुरु निंदा किए कर अमुके से धरा पड़े ना इमती गुरु निंदा हूँ आम से बसिक रहा ना शुणा से कथा ना आम जुक्ति तर्क करवानी सहित बाड़पिटापिटी करवानी कली कजिया झगड़ा करवानी से जगार आम उठिकी पलि आसवा चुप हो ध्यान देवी नीरव हो चुप हो उठिकी पलि आसतु अच्युतानंद महापुरुष मालिकार कहले आउ भारी जा होइले ताहा को छाड़िब सखाबा कहीं रखिब गुरु निंदा जोटी होउथबो सेठू तो पळि आसीबा सेठ रहिबानी निज स्त्री जदि गुरु निंदा आमर कला मोर गुरु निंदा मो स्त्री जदि कला अच्युतानंद महापुरुष बाबू रे सेठी स्त्री बड़ ना गुरु बड़
ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ନା ଗୁରୁ ବଡ଼, ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ବଡ଼ ନା ଗୁରୁର ସମ୍ମାନ ବଡ଼? ଗୁରୁର ସମ୍ମାନ ବଡ଼। ସାମାଜିକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ତୋ ପାଇଁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେଠି ତୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ତୋ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ଯିଏ କଲା ଭାରି ଯା ହୋଇଲେ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ। ସାମାଜିକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଯାହା ବରଂ ମିଳୁ, ସାମାଜିକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଛାଡ଼ିବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସବୁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି, ତ ସହଜରେ ଆପଣ ଘଷିଯିବେ ନା। ସାମାଜିକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ସେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବିଧାନ ବା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଯାହା ତୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁ ତୁ ଭୋଗିବୁ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ ଯଦି ତୋ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ସେ ତ କଲା। ଆଉ ଭାରି ଯା ହୋଇଲେ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ, ସଖା ବା କାହିଁ ରଖିବ। ସଖା କଥା ପଚାରେ କି, ବନ୍ଧୁ କଥା ସାଙ୍ଗ କଥା ପଚାରେ କି? ସ୍ତ୍ରୀ କି ତ ଛାଡ଼ିଦେବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଯଦି ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କଲା। ଆଉ 2,00,000 ବରଷ ତପ କରି ଶେଷ ଯେବେ ଗୁରୁ ନ ପୂଜଇ, ସକଳ ତପସ୍ୟା ବୃଥା ହୋଇଯିବ ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ କହି। ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ କହି ହେ ସୁଜନେ, ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ କହି, ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ କହି ହେ ସୁଜନେ, ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ କହି। 2,00,000 ବରଷ ତପ କରି ଶେଷ ଯେବେ ଗୁରୁ ନ ପୂଜଇ, ସକଳ ତପସ୍ୟା ବୃଥା ହୋଇଯିବ ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ କହି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଦ, ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କେବେ ହେଲେ କରିବୁ ନାହିଁ। 1,00,000 ବରଷର ଯଦି ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ତୋ ଭିତରେ ଥିବ, 1,00,000 ବରଷ, ମାସେ ନୁହେଁ, 2 ମାସ ନୁହେଁ, ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଯେତେ ଯାହା ତପ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ତୋର ଥିବ ନା, ସେ ତପସ୍ୟା ସକଳ ପୁଣ୍ୟ ତୋର ନାଶ ହେଇଯିବ ଯଦି ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ତୁ କରୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଅପମାନ ତୁ ଦଉ। ଯେତେ କଥା ମାନ ତୋ ଆଗେ କହିଲି, ଏ ଅଟେ ସକଳ ସାରା, ସଦଗୁରୁ ବିନା ନର କାର୍ଣ୍ଣବରୁ ଜୀବନ ହୁଏ ଉଦ୍ଧାର। ଜୀବନ ହୁଏ ଉଦ୍ଧାର ହେ ସୁଜନେ, ଜୀବନ ହୁଏ ଉଦ୍ଧାର, ଜୀବନ ହୁଏ ଉଦ୍ଧାର ହେ ସୁଜନେ, ଜୀବନ ହୁଏ ଉଦ୍ଧାର। ଯେତେ କଥା ମାନ ତୋ ଆଗେ କହିଲି, ଏ ଅଟେ ସକଳ ସାର, ଆରେ ସଦଗୁରୁ ବିନା ନର କାର୍ଣ୍ଣବରୁ ଜୀବନ ହୁଏ ଉଦ୍ଧାର ଧନରେ। ସଦଗୁରୁ ବିନା ଏ ନର କାର୍ଣ୍ଣବରୁ ଜୀବ କେବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ ରେ। ତେଣୁ ସଦଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କେବେ ହେଲେ ତୁ କରିବୁ ନାହିଁ ରେ ଧନ। ଯେତେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ତୋ ପାଇଁ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ଅଭାବ ଅନଟନରେ ତୁ ସମୟ ବିତଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କେବେ ହେଲେ କରିବୁ ନାହିଁ। ନାହିଁ ଏ ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଏତେ ବର୍ଷ ଦୌଡ଼ିଲି, କାହିଁ ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁ ମୋ ଅଭାବ ମେଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ, ମୋ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ, ନାଇଁ ଆସିବି ନାହିଁ ଆପଣ ପାଖକୁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି, ଏ ନିନ୍ଦା କେବେ ହେଲେ ବାବୁ ତୁ କରିବୁ ନାହିଁ ରେ। ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରିବୁ ନାହିଁ, ସମାଜରେ ସମାଲୋଚିତ ତୁ ହବୁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ଯିବେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦେ ମତି ଭଳି, ଆଉ ଏମାନେ ସମାଲୋଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ତ କାଳେ। ସବୁବେଳେ ସମାଲୋଚନା ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ନା ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଅନ୍ତରେ করে যেবে মায়া বাবু করে যেবে মায়া, পিতা হই পুত্রঙ্কো ন করে যেবে দয়া ন করে যেবে দয়া। বলে বিশ্বাসী লোক অন্তরে করে যেবে মায়া। জনকর ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ, ସେ ରାମବାବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ଠିକ୍ ଲୋକ, ସେ ନାଇଁ ତା ସେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକ, ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ। ଇ ବିଶ୍ୱାସ ଜଣଙ୍କ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ଜଣେ ମୋ ଉପରେ ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ସମାଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାୟା କରିବା? ନା, ସମାଲୋଚିତ ସମାଜରେ ହେବା। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସମାଜରେ ସମାଲୋଚିତ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଯାକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛି,
ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସର୍ବା ଅଫିସରେ କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଛି ସମାଜର ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁତ ନାଇଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମାୟା କଲେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ବିଷ ଦେଲେ ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଧନରେ ସମାଜରେ ତୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବୁ ଗୋଟେ ମାଲିକର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତା ଚାକର ଉପରେ ତା ସେବକ ଉପରେ ନାହିଁ ଇଏ ଠିକ୍ କାମ କରିବ ଇଏ ଠିକ୍ ମୋର ମୁଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଇଏ ଠିକ୍ ଦେଖଭାଲ କରିବ ସେ ଚାକରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲିକର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ସିଏ ହେବ ତା ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେବ ନାହିଁ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ସେ ବସ୍ ମାଲିକର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ନା ଏ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଚଲେଇବ କେବେ ନିଶା ପାଣି ଖାଇବ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ୟାର ଇଏ ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକ ଇଏ ଠିକ୍ ମୋ ଗାଡ଼ିର ଯତ୍ନ ନେବ ତେଣୁ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ମାଲିକର ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁଦୂର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇପାଇଲେ ଅନ୍ୟ ମନରେ ଆମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଜନେଇ ପାଇଲେ ଆମକୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଲେ ବିଷ ବୁଣି ଢାଳି ଦେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସମାଜରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ନିନ୍ଦିତ ହେବା ସମାଲୋଚିତ ହେବା ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ କାହିଁକି ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଉଥିଲ ଅମୁକ ଜିନିଷ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି କାହିଁକି ଦେଉଥିଲ ଅମୁକ ଜିନିଷ କହିବେନି ଲୋକମାନେ ନା ଅବିଶ୍ୱାସ ହେବା ନାହିଁ ଆଉ ନିନ୍ଦିତ ହେବା ପିତା ହୋଇ ପୁତ୍ରକୁ ନ କରେ ଯେବେ ଦୟା ଯଦି ବାପ ହୋଇକି ପୁଅକୁ ଦୟା ନ କଲେ ପୁଅ ପ୍ରତି ଦୟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବେନି କି ବାପାଟା କେଉଁଠି ଭାସି ଯାଉଥିଲା ବୋଧେ ନେଇଯାଇଥିଲା ନିଜ ଛୁଆ ହେଇନଥିବ ନିଜ ପିଲା ହେଇନଥିବ ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ପିଲାକୁ ଶାସନ ନ କରିବା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଜି ସମାଜରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠି ଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ତା ଶିକ୍ଷକୁ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବିଲୁପ୍ତ ସେ ଇତିହାସ ବିସ୍ମୃତ ଘର ପରେ ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୁରୁ କେତେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି କେତେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେ କେମିତି ସଜାଡ଼ି ହେବ ଜଣେ ଛାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଉଠି ଯାଇଛି ଆଜି ସମାଜରୁ ଏ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସମାଜ ହିଁ ତାର କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବୈଦ୍ୟ ହୋଇ ଔଷଧରେ ଦେବ ଯେବେ ବିଷ ବାବୁ ଦେବ ଯେବେ ବିଷ ଚାଷ କରନ୍ତେ କୃଷିରେ ନୋହେ ଯେବେ ଶସ୍ୟ ବାବୁ ନୋହେ ଯେବେ ଶସ୍ୟ ବୈଦ୍ୟ ହୋଇ ଔଷଧରେ ଦେବ ଯେବେ ବିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଔଷଧ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ କରୁଛି ନା ତେଣୁ ବୈଦ୍ୟ ହେଇକି ଡାକ୍ତର ହେଇକି ଯଦି ସିଏ ଔଷଧରେ ବିଷ ଦେଲା ସମାଜରେ ସେ ସମାଲୋଚିତ ହେବନି କେତେ ଠକିବା ଲୋକ ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଚାରିଥର ମେଡ଼ିସିନ କିଣିକିରି ଖାଇବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ତା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ କହିବ ତାର ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଡୋଜରେ ମୋର ଭଲ ହେଇଗଲା ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ 5ଟା ସିରପ ସରେଇ ସାରିଲୁଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେଉନି ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ନୁହଁ ଲୋକ ଜାଣିଯିବେନି ସମାଲୋଚିତ ଆମେ ଆଉ କେହି ଲୋକ ମାଡ଼ିବେ ଦୋକାନ ଦୁଆର ମୁଁ ମାଡ଼ିବେ ନା ବୈଦ୍ୟ ପାଖ ମାଡ଼ିବେ ଯଦି ବୈଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ ଦେଲା ଯଦି ଔଷଧରେ ତାହା ଯଦି ସମାଜରେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଲୋକାଲୋଚନରେ ଯଦି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ସମାଜରେ ସେ ବୈଦ୍ୟଟି ସମାଲୋଚିତ ହୁଏ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟ ହୋଇ ଔଷଧରେ ଦେବ ଯେବେ ବିଷ ଚାଷ କରନ୍ତେ କୃଷିରେ ନୋହେ ଯେବେ ଶସ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀଟି ଚାଷ କଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଶସ୍ୟ ଉପୁଜାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଅନେକ ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ ଯାହା କ'ଣ ଭଜଲ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଘଟୁଛି ଏଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି 10,000 15,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଚାଷଟି ଠିକ୍ ସେ ହେଇନି ଚାଷଟି ଆମକୁ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ କି କଥା କହୁଛି କ'ଣ ଚାଷ କରିଛି ଠିକ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସାର ମସଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇଛି ଆଉ ବୋଧେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇନାହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଠିକ୍ ବିହନ ବୁଣି ନାହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୋଧେ ଜମି ପାଗ କରିନାହିଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ କରିନାହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫସଲର ଯତ୍ନ ନେଇନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତା ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ନୁହେଁ ସେଠି କ'ଣ ଚାଷକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନା ସେଠି କ'ଣ ଯିଏ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ହିଁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ସମାଜ ସମାଲୋଚିତ କରିବେ ଇଏ ବୋଧେ ଠିକ୍ ଲୋକ ନୁହଁ ଠିକ୍ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଲୋକ ନୁହଁ ବୋଲିକି ସିନା ତା ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଛି
नुह बोली चाषर लाभ पाइपारा ना तेणु महापुरुष से कहले चाष करते कृषि रे नोहे जेबे शस्य आउ राजा होइण दंडीब जेबे न बिचारिबा भो जेबे चारी धर्म पत्नी होई जेबे होइब दो चारिबा भो होइब दो चारी कौन कहले राजा होई दंडीब जेबे न बिचारी जड़े राजा से विचार न करिकी दंड देवे ताले समाज रे समालोचित हेबेनी ज्ञानी गुणीमंडली सुधीजनी ध्यान देवे कथा उपरे गोटे छुआ को दीटा माँ निजर कहीकि झगड़ा कले गोटे दीटा नारी दीटा स्त्री लोक से कहला मो छुआ से कहला मो छुआ ना दी जन कहते मो छुआ ताले छुआटी प्रकृति कार राज दरबार जाइकी पहुँचले दी जन मध्य छुआ को अति निजर बोली कहूँ चाहे कि कहला मोर सी कहला मोर रजा कहला अच्छा छुआ कार अच्छा मु काली की तुमको कहीदेवी ना केमती कहे तई परदर दी जन स्त्री लोक आसिक राज दरबार पहुँचले छुआ क्या राजा देवे कार ए छुआ रजा कहले देख गोटे कम करवा दी जन जब कली करुच ताले छुआ को दी फाड़ करके चिरीदबा फाड़े तुम्हें रख फाड़े तुम आउ जड़े आउ गोटे माँ रखु चिंता दी जन अधा अधा नहीं गल आउ कली को जाना समाधान हो गला प्रकृति जो मार से छुआटी से कहला नाई मोर दरकार ना ये छुआ को चिरिवा दरकार ना मला छुआ नहीं करी कौन तेणु ये छुआ को बरंग ताकू दे दिंतु सी ता पाखे रहू से माँ पाखे रहू सी तार जत्न नौ मु बरंग सेमती रहीजी रजा कहले ये छुआ प्रकृति तुम आको दियो ताको कारागार पकई दियो बुझिले तो रजा न्याय करती यदि न्याय विचार ठीक से न कले न्याय जदि लोक न पाइले समाज समालोचित हे अच्युत कहले राम रे ये लोक मैंने समाज समालोचित हुंती आज तो समय ही हे ज्ञानी गुणी मंडली शोधी जानी आसंतु बाणी की विराम दबा से प्रभुंकर नाम नहीं जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां महाबाहु 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 पाहि मां महाबाहु 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 रक्ष मां महाबाहु 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 पाहि मां महाबाहु 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 रक्ष मां ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय श्रोतेयानी ज्ञानी गुणी मंडली आसंतु आज बाणी की इठारे विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।